بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس مضمون کو کس نے لکھا ہے؟ آپشن اے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، آپشن بی مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، آپشن سی سر سید احمد خان صاحب، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، سید سلیمان ندوی صاحب نے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق مضمون کو لکھا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہکشاں حصہ دوم کتاب جو کہ 12ویں جماعت میں چلائی جاتی ہے، اس میں سے بہت سارے ادیب کے بارے میں اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کے بارے میں پڑھا اور انہوں نے جو خاکہ لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں پڑھے اور انہوں نے جو مضمون لکھا ہے مٹی کے تیل، وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کے بارے میں پڑھے اور ان کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اسی کہکشاں حصہ دوم میں سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وزیر آغا کے بارے میں، اور ان کی جو مضمون ہے انشائیہ کیا ہے یہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر آغا یہ ایک بہت بڑے ادیب ہیں اور انہوں نے بہت سارے میدان میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں وزیر آغا کی حالات زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہیں۔ 3 خصلتیں ان کی بیان کی گئی، ایک تو نقاد ہیں یہ، دوسرے یہ شاعر ہیں اور تیسرے یہ انشائیہ نگار ہیں، مطلب انشائیہ لکھنے والے میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ان کی جو پیدائش ہوئی 1922 عیسوی میں ہوئی، اور ابھی یہ موجودہ پاکستان جو کہ ابھی کے نقشہ میں ہے، اس نقشہ میں یہ سرگودھا علاقہ ہے پاکستان میں، وہیں کے ایک اور علاقہ ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے وزیر کوٹ، یہ وہاں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح، یعنی کہ ایک ان کا موضوع ہے طنز و مزاح، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی بھی ڈگری لی، اور پی ایچ ڈی کی جو ڈگری لی وہ موضوع جو ان کا پی ایچ ڈی میں ہے وہ ہے طنز و مزاح۔ نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا، یعنی کہ انہوں نے ادب کی دنیا میں جو نام کمایا، جو شہرت کمایا، لوگوں کی زبان پر جو وزیر آغا کا نام آیا، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ یہ نقاد کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے، یعنی یہ نقید کی حیثیت سے لوگوں کے خیال میں، لوگوں کے فکر میں اور یہ لوگوں کی نظر میں یہ مقبول عام ہوئے۔ اور 1947 عیسوی کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت ہوئی، یعنی ان کی پہچان ہوئی۔ اردو ادب، طنز و مزاح اور شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلس تنقید، اقبال، یہ تصورات عقل و خرد وغیرہ، یہ سب ان کی موضوعی کتابیں ہیں، یعنی کہ یہ سب کتابوں کے نام ہیں۔ کیا کیا کتاب کے نام ہیں تو دیکھیے، اردو ادب میں طنز و مزاح یہ ایک کتاب ہے، اردو شاعری کا مزاج یہ ایک کتاب ہے، نظم جدید کی کروٹیں یہ ایک کتاب ہوئی، پھر دوسری کتاب ہے تخلیقی عمل، اور پھر ہے تنقید اور مجلس تنقید، اس کے بعد اقبال، تصورات عقل و خرد، یہ سب ان کے کتاب ہیں اور یہ سب کتاب موضوعی کتاب ہیں۔ کہتے ہیں تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی اور تناظر، یہ ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں، یعنی کہ جو ان کی تنقیدی کتاب ہے، جو تنقیدی مجموعے ہیں، اس کا نام تنقید اور احتساب، یہ ایک الگ ہے مجموعہ، اور ایک ہے نئے تناظر، یہ ایک الگ ہے، اور اس میں ہے نئے تناظر اور معنی اور تناظر، ان کے تنقیدی مضامین میں یہ سب شامل ہیں۔ کہتے ہیں وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں، یعنی وزیر آغا کا نام صرف نثر نگاری میں نہیں بلکہ نظم نگاری میں بھی ان کا نام
आता है और खासो आम में वजीर आगा ये चर्चा में शामिल रहा करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने गैर मुरद्दफ गज़लें कहने का एक ज़माने में सिलसिला कायम किया था। देखिए नाज़रीन इकराम, एक मुरद्दफ नज़में होती हैं और एक गैर मुरद्दफ नज़म, यानी कि जिसमें रदीफ का इस्तेमाल किया जाए वो मुरद्दफ नज़में कहलाते हैं, और एक जिसमें रदीफ का कहीं इस्तेमाल ना हो वो गैर मुरद्दफ है। रदीफ कहते हैं, जैसे आपने एक शेर देखा होगा, तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी यह गुलसिता हमारा। तो जो हमारा करके जो लफ्ज आ रहा है इसी का नाम रदीफ है, और ये रदीफ शेर के दूसरे मिसरा में इस्तेमाल आमतौर पर किए जाते हैं और मतला के दोनों मिसरे में इस्तेमाल होते हैं। खुद नविश्त के शोबे में उन्होंने शायराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूर तवील नज़्म जिसका नाम है आधी सदी के बाद ये लिखी। उनका कुल्लियात लफ्जों की छागल, ये याद रखेंगे, आमतौर पर पूछा जाता है लफ्जों की छागल ये किन की कुल्लियात है, तो ये है वजीर आगा की कुल्लियात में से शामिल है। वजीर आगा मशहूर इंशाइया निगार भी हैं, यानी एक तो नज़्म निगार भी मशहूर हैं, उसके साथ साथ ये इंशाइया निगार भी हैं। कहते हैं इत्तेफाक से उर्दू में इंशाइये की सनफी हैसियत के ताल्लुक से काफ़ी मबाहिस सामने आए, यानी इंशाइया के मामले में बहुत सारे बहसो मुबाहसा हुए कि आखिर इंशाइया क्या है, इंशाइया के क्या क्या हुदूद हैं, इन सब के मामलात में। कहते हैं एक हलका से दूसरे हलके के इख्तिलाफ इस कदर शदीद हैं कि क़ारिईन को फ़ैसला करने के में दुश्वारी होती है, यानी कि ये जो इंशाइया है इनके हुदूद जो हैं या इनके अंदर जो इख्तिलाफ मौजूद है, ये इख्तिलाफ इस कदर हैं कि जो क़ारिईन हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको दुश्वारियाँ होती हैं समझने में कि आखिर इंशाइया क्या है। कहते हैं शायद इसी वजह से ज़रीफ़ाना मज़ामीन को इंशाइया कहने का एक चलन कायम हो गया, यानी एक तो ज़रीफ़ाना मज़मून होता है जिसमें तंज़ो मज़ाह, जिसमें दिल लगी की बातें, खुश तबई बातें, हंसी मजाक की बातें जिस मज़मून में शामिल होते हैं उसको ज़रीफ़ाना मज़मून कहते हैं। बाज़ लोगों ने इस ज़रीफ़ाना मज़मून को इंशाइया का नाम दे दिया और कहा कि यही इंशाइया है। कहते हैं कि लेकिन वज़ीर आगा ने इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़र में रख कर इंशाइये के हुदूद और दायरा कार का मुतय्यन करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने खुद इंशाइया भी लिखे, यानी वज़ीर आगा ने इंशाइया भी लिखा है। चोरी से यारी तक ये उनके इंशाइया हैं, और दूसरा किनारा ये भी इंशाइया है, दूसरा किनारा, ये सब इंशाइयों के मजमूए हैं जिसमें वज़ीर आगा के बहुत सारे इंशाइये शामिल हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, वज़ीर आगा के बारे में कहकशा हिस्सा 2 में तारीख़ पैदाइश और कुछ उनकी तालीमी सिलसिले में बातें हैं। बाकी इनके बारे में बहुत सारे उनकी पर्सनल हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत इस किताब के ज़रिए से नहीं होती है, और इम्तिहानात में भी जो इसमें दिए गए हैं वही पूछे जाने का ज़्यादातर इम्कान होता है। यानी इनकी अदबी ज़िंदगी के बारे में बताया गया, इन्होंने किस तरीके से नज़्म निगारी में काम किया, नस्र निगारी में क्या काम किया, और फिर इंशाइया को की किस तरह से इन्होंने हद बंदी की और बताने की कोशिश किया कि इंशाइया क्या है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे वज़ीर आगा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आए होंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैं अब इसके बाद जो वज़ीर आगा ने लिखा है इंशाइया क्या है वो भी आपके सामने जल्द पेश करने की कोशिश करूँगा। और नाज़रीन इकराम, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इम्तिहानात के वक्त अब करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, तो आप अपने साथियों को या जानने वाले को या जो भी आपके ताल्लुकात में है जो कहकशा हिस्सा 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि वो इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सके और इम्तिहान की तैयारियों में उन्हें आसानी भी हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक रिक्वेस्ट और ये भी है कि आप हमारे YouTube चैनल नूरानी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त बदर आलम शमसी को नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।